Welcome students to Simplified Chemistry YouTube channel. We are discussing about alcohols, phenols and ethers. In last video lesson, we discussed about preparation of alcohols from carbonyl compounds by reduction of carbonyl compounds. In this method, we can prepare alcohols from carbonyl compounds by using reducing agent like catalyst, nickel or palladium, and by using strong reducing agent LiAlH4 we can convert these carbonyl compounds into corresponding alcohols. Now in this lesson we are going to discuss how alcohols are prepared from Grignard reagent and by using carbonyl compounds. So in general, Grignard reagent, when added to carbonyl compounds, then they gives first magnesium complex. It is also known as addition complex, and which is on hydrolysis gives us corresponding alcohols. When Grignard reagent is added to formaldehyde, that is methanol, then the compounds obtained are primary alcohols. When Grignard reagent is added to aldehydes other than formaldehyde, then we get secondary alcohols. And when Grignard reagent is added to ketone, then we get tertiary alcohols. So in this way, by addition of Grignard reagent to formaldehyde, aldehydes other than formaldehyde and ketones, we can prepare primary, secondary and tertiary alcohols respectively. So let us start how the preparation of alcohol takes place by using Grignard reagent to carbonyl compounds. So first method we are going to discuss is addition of Grignard reagent to formaldehyde. So we know what is formaldehyde. Formaldehyde is the first aldehyde which is also known as methanol. So this is formaldehyde. When this formaldehyde is reacted with Grignard reagent, this is the Grignard reagent, alkyl magnesium halide is known as Grignard reagent. It is generally represented as RMgX, where R is any alkyl group or aryl group and X is nothing but halogen like chlorine, bromine and iodine. When formaldehyde is treated with Grignard reagent in presence of ether as a solvent, then from this Grignard reagent the alkyl group is added to carbonyl carbon, then double bond of carbon and oxygen is converted to single bond and oxygen is bonded with magnesium metal, and we get here the addition compound. In first step, alkyl group is added to carbonyl carbon and remaining part of this Grignard reagent, that is MgX, is added to oxygen atom, and then we get the compound which is known as addition compound. It is also known as magnesium complex. So when R is added to carbonyl group, we write first R, then carbonyl group is converted into COMgX, and then these two hydrogens which are originally added to this carbon atom. So we get here the addition compound which is known as magnesium complex, and this magnesium complex on hydrolysis in presence of acid we get the compound, that is RCH2OH plus
MgX and OH. So in this way we can prepare here primary alcohol by addition of Grignard reagent to formaldehyde. So why it is known as primary alcohol? Because in classification we studied that the primary alcohol contains functional group that is CH2OH. Hence the form alcohol is known as primary alcohol. तर विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या, इथे फॉर्मल्डिहाइडची आणि ग्रिग्नार्ड रिएजंटची रिएक्शन जेव्हा होते तेव्हा ग्रिग्नार्ड रिएजंट हा फॉर्मल्डिहाइडमध्ये ॲड होतो. तो ॲड होत असताना ग्रिग्नार्ड रिएजंटमध्ये असणारा अल्किल ग्रुप हा कार्बोनिल कार्बनला जोडला जातो आणि या ग्रिग्नार्ड रिएजंटमधला रिमेनिंग पार्ट जो आहे मॅग्नेशियम हॅलाइडचा हा ऑक्सिजनला जोडला जातो आणि इथे आपल्याला एक ॲडिशन कॉम्प्लेक्स मिळतं. त्या कॉम्प्लेक्सचं जर आपण हायड्रोलिसिस केलं इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड तर आपल्याला मिळणार जो कंपाऊंड असतो तो प्रायमरी अल्कोहोल असतो. ह्या वॉटर मॉलिक्यूलमधला HOH मधला जो पार्ट आहे तो OH पार्ट या CH2 ग्रुपला जोडला जातो आणि हायड्रोजन इकडे मॅग्नेशियमला जोडलेला ऑक्सिजनला जोडला जातो आणि त्याच्यापासून आपल्याला हा ॲडिशन कंपाऊंड मिळतो मॅग्नेशियमचा. सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड. और पहले एग्जांपल घेऊया. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट like methyl magnesium iodide to formaldehyde, that is methanol. When formaldehyde and methyl magnesium iodide are treated with each other in presence of ether, then methyl group from this methyl magnesium iodide, this is the methyl group, is added to carbon atom of carbonyl group. Then oxygen atom forms bond with the magnesium atom of this Grignard reagent and double bond is converted into the single bond, and here we get the addition compound. This is CH3. CH3 is added to this carbon atom. Then carbon atom of this methanol, that is formaldehyde. Then two hydrogen atoms of this CH formaldehyde, that is CH2, and oxygen carbon double bond is converted into the single bond, and to this oxygen magnesium iodide is added, and we get here the addition complex compound which is known as magnesium complex, and this compound on hydrolysis HOH. So we get the compound that is CH3 CH2 OH, that is ethyl alcohol plus MgI OH. So in this way we can prepare ethyl alcohol from this methanol, and this ethyl alcohol is our primary alcohol. So let us consider how the addition of this water molecule takes place to this magnesium complex. तर इथे लक्षात घ्या, हा जो मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स आपल्याला मिळालेला आहे त्याला थोडंसं जर आपण दोन पार्टमध्ये डिवाइड केलं तर आपल्याला एक अल्किल पार्ट मिळतो, दॅट इज इथिल पार्ट, आणि पुढं मॅग्नेशियमचा पार्ट मिळतो. हा जो HOH आहे वॉटर मॉलिक्यूल आहे त्यातला OH ग्रुप आपण अल्किल पार्टला ऍड करूया आणि हायड्रोजन इकडे ऍड करूया. मग जे आपल्याला अल्कोहोल मिळते CH3 CH2OH असेल आणि मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स आहे MgI आणि हा इकडे असणारे OH. तशा सिंपल मेथडनं आपण ही रिएक्शन लक्षात घेऊ शकतो. फॉर्मल्डिहाइडची रिएक्शन जेव्हा मॅग्नेशियम मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड बरोबर होते तेव्हा आपल्याला मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स मिळतो आणि मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचं जेव्हा आपण हायड्रोलिसिस करतो इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड, दॅट इज नोन एज ऍसिड हायड्रोलिसिस, देन वी गेट हियर द प्रायमरी अल्कोहोल, दॅट इज इथिल अल्कोहोल. सेकंड एक्झाम्पल घेऊया. फॉर्मल्डिहाइड अँड इथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड आर मिक्स्ड टुगेदर इन प्रेझेन्स ऑफ इथर. देन ॲडिशन ऑफ दिस ethyl magnesium bromide to the carbonyl group takes place like this. Ethyl group, that is C2H5 group from this ethyl magnesium bromide
is added to carbonyl carbon of this formaldehyde, and double bond is now converted into a single bond, and oxygen is bonded with magnesium bromide here, MgBr group. Then we get the addition compound, that is here CH3CH2 from Grignard reagent part, then CH2 from this formaldehyde group, and double bond is converted into single bond, and to this oxygen MgBr is bonded. We get here the compound, addition compound, is known as magnesium complex, and this magnesium complex on acid hydrolysis we get the compound, that is CH3 CH2 CH2OH, that is N-propyl alcohol, plus MgBr OH. So this N-propyl alcohol is again primary alcohol. So in this way, formaldehyde on reaction with Grignard reagent, we get here the primary alcohol. So this is about the addition of Grignard reagent to formaldehyde. Now we consider here addition of Grignard reagent to other aldehydes. Other aldehydes means aldehydes other than formaldehyde, that is मिथॅनॉल. म्हणजे आपण ग्रिग्नार्ड रिएजंटची रिएक्शन जर फॉर्मल्डिहाइड सोडून इतर अल्डिहाइड बरोबर केली तर आपल्याला प्रामुख्याने इथं सेकंडरी अल्कोहोल्स मिळतात. फॉर्मल्डिहाइड बरोबर आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल्स मिळतात आणि इतर अल्डिहाइड बरोबर आपल्याला सेकंडरी अल्कोहोल्स मिळतात. त्याचे एक्झाम्पल घेऊया आपण. जनरल रिएक्शन, aldehydes when treated with Grignard reagent in presence of ether, then Grignard reagent is added to aldehyde. आणि इथेही ऍडिशन होत असताना या ग्रिग्नार्ड रिएजंट मध्ये असणारा जो अल्किल ग्रुप आहे, समजा इथे R' त्याला आपण घेतलेला आहे, तो कार्बोनिल कार्बनला ऍड होणार आहे. कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मध्ये कन्वर्ट होणार आहे आणि मॅग्नेशियम हा ऑक्सिजनला जोडला जाणार आहे. मॅग्नेशियम आणि इथे असणार हॅलोजन आणि इथे आपल्याला जो कंपाऊंड मिळणार आहे तो इथे ऍडिशन कंपाऊंड असणार आहे. आता इथे आपण लक्षात घेऊया की R हा अल्डिहाइड मधला जो आहे तो तसाच राहील. नंतर कार्बोनिल ग्रुप मधला तोही तसाच असेल. त्या कार्बोनिल ग्रुपला एक हायड्रोजन ओरिजिनली जोडलेला आहे तोही तसाच राहील. सिंगल बॉन्ड तयार होईल कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये, डबल बॉन्डचं रूपांतर सिंगल बॉन्ड मध्ये होईल. आता या ऑक्सिजनला इथे आपण दाखवल्याप्रमाणे पुढे मॅग्नेशियम विथ हॅलोजन अटॅच होतील आणि हा जो अल्किल ग्रुप आहे तो अल्किल ग्रुप कुठून आला, तो ग्रिग्नार्ड रिएजंट मधून, तो या कार्बोनिल ग्रुपला जोडला जाईल आणि इथे मिळणारे आपल्याला जो कंपाऊंड त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स. आता हे जे मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स तयार झालेलं आहे, इट अंडरगोज ऍसिड हायड्रोलिसिस. म्हणजे इथं आता असं होईल की इथं जो O आहे त्याला हा H जोडला जाईल आणि MgX ला OH ग्रुप जोडला जाईल आणि मिळणारा जो कंपाऊंड आपल्याला असेल तो असा असेल, R as is it is from aldehyde, then C R' is from Grignard reagent, H from aldehyde group, and double bond O group is, that is carbonyl group, is converted into the OH group, plus here we get Mg as is X, and OH group from this is added to the magnesium atom. And here when you observe this compound, that is alcohol, in this alcohol R' is there, that is two same or different alkyl groups, and OH group is added to CH group. So here the functional group is
CHOH. Okay, and this CH group is added to two alkyl groups. So form alcohol is a secondary alcohol. So here we get secondary alcohol by addition of Grignard reagent to aldehydes other than formaldehyde. तर इथं आपण लक्षात घेऊया की अल्डिहाइडची रिएक्शन जेव्हा ग्रिग्नार रिएजंट बरोबर होते तेव्हा ग्रिग्नार रिएजंट मधला अल्किल ग्रुप कार्बोनिलच्या अल्डिहाइड मधल्या कार्बोनिल कार्बनला जोडला जातो आणि MgX हा जो ग्रुप आहे तो कार्बोनिल ग्रुप मधल्या ऑक्सिजनला जोडला जातो आणि त्यामुळे कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्डचं रूपांतर सिंगल बॉन्ड मध्ये होऊन आपल्याला मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स मिळतो आणि मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचं जेव्हा हायड्रोलिसिस होईल तेव्हा त्या हायड्रोलिसिस नंतर आपल्याला जो कंपाऊंड मिळणार आहे तो असा असेल की त्याच्यामध्ये CHOH ग्रुप असणार आहे आणि CHOH ग्रुप असणाऱ्या सगळ्या अल्कोहोलला आपण काय म्हणतो सेकंडरी अल्कोहोल मिळतो. हे अल्किल ग्रुप सेम असू शकतात किंवा डिफरंट असू शकतात. या दोन अल्किल ग्रुप मधला एक अल्किल ग्रुप हा अल्डिहाइड पासून असतो, एक अल्किल ग्रुप हा ग्रिग्नार रिएजंट पासून असतो आणि C डबल बॉन्ड O ग्रुपचं रूपांतर CHO ग्रुपचं रूपांतर CHOH मध्ये होतं आणि मिळणार अल्कोहोल काय असेल आपल्याला सेकंडरी अल्कोहोल. एक्झाम्पल घेऊया. When acetaldehyde or ethanol is treated with methyl magnesium iodide in presence of ether or triether, then the reaction or addition of this Grignard reagent to this aldehyde takes place like this. Methyl group from this Grignard reagent is bonded to carbon atom of the carbonyl group. Double bond is converted to single bond and oxygen is bonded to magnesium atom of this Grignard reagent, and now we get here the compound. This CH3 group of aldehyde is like as is, then CH group is remains also as is. One CH3 group is added from this methyl magnesium iodide to the carbonyl atom, carbonyl carbon atom, and oxygen is bonded with MgI group from this Grignard reagent, and we get here magnesium complex. This magnesium complex on acid hydrolysis gives CH3, here CH3 and here OH. Now it can be also written as CH3 OH plus addition magnesium compound MgIOH. So this alcohol is isopropyl alcohol and it is a secondary alcohol. Means acetaldehyde or higher aldehydes on reaction with Grignard reagent always gives us secondary alcohol. Now third method of preparation of alcohols by addition of Grignard reagent to the carbonyl compound is addition of Grignard reagent to ketones. आता आपल्याला ketones हे compounds माहिती आहेत. When the carbonyl group is attached to same or different alkyl groups or aryl group or one alkyl and aryl group, then the form compounds are known as ketones. Ketones म्हणजे काय असतात की कार्बोनिल ग्रुप जेव्हा दोन अल्किलला सेम किंवा डिफरंट अल्किल ग्रुपला जोडलेले असतात किंवा एक अल्किल आणि एक अरिल ग्रुपला जोडलेले असतात तेव्हा जो कंपाऊंड तयार होतो त्याला आपण कीटोन असं म्हणतो. या कीटोनची रिएक्शन जेव्हा आपण ग्रिग्नार रिएजंट बरोबर घेणार आहे तेव्हा पूर्वीच्या रिएक्शन प्रमाणेच इथे ग्रिग्नार रिएजंट मधला असणारा जो अल्किल ग्रुप आहे तो वेगळा दिसावा म्हणून आपण इथे R- घेतलेला आहे. तो कार्बोनिल कार्बनला जोडला जातो. कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड हा सिंगल बॉन्ड मध्ये कन्वर्ट होतो आणि या ऑक्सिजनला मॅग्नेशियम जोडला जातो आणि आपल्याला एक ऍडिशन कंपाऊंड मिळेल RCR. हे कीटोनचे आहेत तसेच राहतील. डबल बॉन्डचा काय होणार इथे सिंगल बॉन्ड. हे स्ट्रक्चर पहिल्यांदा लिहून घेऊया आपण. नंतर
कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 असते तर 3च कंप्लीट झालेली, ती व्हॅलेन्सी कंप्लीट होण्यासाठी हा अल्किल ग्रुप या कार्बनला जोडला जातो, तो R' असा असेल. ऑक्सिजनची व्हॅलेन्सी 2 असते आणि त्यामुळे इथला जो रिमेनिंग पार्ट आहे Mgx तो या ऑक्सिजनला जोडला जाईल आणि आपल्याला जो कंपाऊंड मिळेल तो असेल मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स. या मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचं पुढे हायड्रोलिसिस होतं आणि हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर जो आपल्याला कंपाऊंड मिळेल तो असा असेल RC, here OH, here R and here R' plus Mgx and OH. So this alcohol is known as tertiary alcohol. म्हणजे इथं मिळणारा अल्कोहोल हे टर्शियरी अल्कोहोल असणार आहे, कारण OH ग्रुप हा टर्शियरी कार्बनला जोडलेला आहे. हा कार्बन ॲटम या 3 अल्किल ग्रुपच्या कार्बन ॲटमला जोडल्यामुळे तो टर्शियरी कार्बन ॲटम आहे आणि त्यालाच OH ग्रुप जोडलेला आहे. त्यामुळे मिळणारा अल्कोहोल कसं असेल, टर्शियरी अल्कोहोल असेल. अशा प्रकारे आपण ग्रिग्नार रिएजंट आणि कीटोन यांच्यामध्ये ॲडिशन रिॲक्शन करून मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स आपल्याला पहिल्यांदा मिळतो आणि ह्या मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचं पुढं हायड्रोलिसिस होतं इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड आणि त्याच्यापासून मिळणारं जे अल्कोहोल असतं ते काय असतं, टर्शियरी अल्कोहोल. आपण एक्झाम्पल घेऊया ॲडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजंट टू कीटोनचं. When acetone is reacted with methyl magnesium iodide, then methyl magnesium iodide is added to the carbonyl group of this acetone. We get magnesium complex, and this magnesium complex on hydrolysis gives us the corresponding alcohol, and that is a tertiary alcohol. आता ही रिएक्शन कशी होते आपण बघूया. ॲसिटोन आणि मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड मध्ये जेव्हा केमिकल रिएक्शन होईल तेव्हा तुम्हाला यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे हा जो मिथिल ग्रुप आहे मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइडचा तो ग्रुप कार्बोनिल कार्बनला जोडला जाईल. डबल बॉन्डचं सिंगल बॉन्डमध्ये कन्व्हर्जन होईल आणि ऑक्सिजन हा मॅग्नेशियम ॲटमला इकडे जोडला जाईल. मॅग्नेशियम ॲटम आणि CH ग्रुपमधला कार्बन यांच्यामधला बॉन्ड ब्रेक होईल, म्हणजे हा बॉन्ड ब्रेक होईल इथं आणि आपल्याला इथं जो ॲडिशन कंपाऊंड मिळणार आहे त्या कंपाऊंडमध्ये या ॲसिटोनमधलं जे बेसिक स्ट्रक्चर आहे दॅट इज CH3 CCH3 डबल बॉन्ड O, त्याच्यामध्ये फक्त कार्बन आणि ऑक्सिजन याच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड तयार होईल. हा जो मिथिल ग्रुप आहे मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड मधला किंवा ग्रिग्नार रिएजंट मधला तो या कार्बनला जोडला जाईल आणि ऑक्सिजन हा मॅग्नेशियम आणि पुढे मॅग्नेशियम या आयोडीनला जोडला जाईल. म्हणजे इथं आपल्याला काय मिळेल, मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स मिळेल आणि या मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सची रिॲक्शन जेव्हा ॲसिड हायड्रोलिसिस जेव्हा त्याचं होईल तेव्हा आपल्याला जो कंपाऊंड मिळेल त्या कंपाऊंडमध्ये असं होईल, हा HOH मधला H इकडे ॲड होईल, OH इकडे ॲड होईल आणि आपल्याला कंपाऊंड जो मिळेल तो असा असेल CH3 COH CH3 plus MgOHI, and this alcohol is tertiary butyl alcohol. So we get here tertiary alcohol, or it is also written as tertiary butyl alcohol. So in this way acetone on reaction with methyl magnesium iodide gives us tertiary butyl alcohol, that is a tertiary alcohol. म्हणजे जर आपण असं पाहिलं इथं इन शॉर्ट मध्ये ह्या तिन्ही मेथड जर आपण घेतल्या तर आपल्याला असं लक्षात येईल की फॉर्मल्डिहाइड आणि ग्रिग्नार रिएजंट यांच्यापासून आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल मिळतं. अल्डिहाइड other than formaldehyde, aldehyde other than formaldehyde plus grignard reagent यांच्यापासून आपल्याला सेकंडरी अल्कोहोल मिळेल आणि कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजंट यांच्यापासून आपल्याला टर्शियरी अल्कोहोल मिळतं. तशा प्रकारे आपल्याला प्रायमरी सेकंड आणि टर्शियरी अल्कोहोल्स या मेथडनं मिळतात.
पण या मेथडनं आपल्याला मिथिल अल्कोहोल तयार करता येत नाही, कारण फॉर्मलडिहाइडमध्ये एक कार्बन असणार आहे, किमान एक कार्बन असतो, आणि जो आपण अल्किल ग्रुप घेणार ग्रिग्नार्ड मधला त्याच्यामध्ये किमान एक कार्बन असणार, म्हणजे स्मॉलेस्ट ग्रुप घेतला तर तो मिथिल असेल. म्हणजे 2 कार्बन किंवा त्यापेक्षा जास्त कार्बन असणारा अल्कोहोल या मेथडनं आपण तयार करू शकतो. मिथिल अल्कोहोलमध्ये मात्र एकच कार्बन ॲटम असतो. सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस मिथिल अल्कोहोल. CET साठी किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी हा पॉईंट अतिशय महत्त्वाचा आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहोल इज नॉट प्रिपेअर्ड फ्रॉम द reaction of Grignard reagent with carbonyl compounds? Then answer should be here methyl alcohol. तर आज तुम्हाला अल्कोहोल्स, फिनॉल्स आणि इथर्स या टॉपिक मधील प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट टू कार्बोनिल कंपाउंड्स ही जी मेथड आपण घेतली ती मेथड तुम्हाला आज नक्की समजलेली असेल. अशाच प्रकारे वेगवेगळे तुम्ही कार्बोनिल कंपाउंड्स आणि वेगवेगळे प्रकारचे ग्रिग्नार्ड रिएजंट घेऊन तुम्ही आणखीन कंपाउंड तयार करू शकता. सगळ्यांना धन्यवाद. थँक्यू.